went to offer bhog to Baba, and while offering, I gave Baba everyone's love remembrances, and Baba also lovingly accepted love remembrances, but also was giving drishti to all the children. And Baba really was with lot of love bringing us very, very close to him. And then he accepted bhog with lot of love. Then I said, Baba, everyone has lot of love for you. And we are also very happy. And there is lot of bhavana. Mm. Everyone has lot of pull towards you. So while offering bhog, then I say, Baba, from all over, so many roses has been sent for you. Love for you, bhavana for you. And whatever they're celebrating in life, they want to celebrate with you. So Baba also then looked at all the flowers, beautiful flowers, and then Baba said, I am surrounded by living spiritual roses, and also roses, the product of nature. So my spiritual living roses, my children, like, and then I saw all of you, uh, like flowers are in front, but you all were around Baba. Beautiful scene to see, living spiritual flowers, roses, and these roses. So it was a beautiful garden. Then Baba looked at me, said, my spiritual living roses have lot of fragrance. "Mm, and what about roses from your world?" So I said, I don't know. I didn't smell. I will find out. And then Baba was smiling. Baba said, uh, in Lokik world, Kalyugi world, day by day, everything is becoming artificial and there is no fragrance. Even fragrance is artificial. But my confluence aged children actually have lot of spiritual fragrance of purity, of all beautiful qualities. So then Baba paused for a minute or two. Then Baba said that month of January you all are celebrating for Brahma Baba. So today Baba was asking or that look at the beginning of Brahma Baba's life, then look at the chapters of the middle, and then the last closing chapter. Look at both ways what his spiritual journey and what he was becoming was visible. His beginning, middle, then end, what he became. And also look at that time what were the external situations, circumstances in the world when Baba started giving message. Baba's Yagya began. So what was in the beginning and what chapters were during middle and in the end? So look at both his spiritual inner journey and also what was happening in the world outside. So
Baba was just saying that and I didn't stop. And then Baba said, compare also your all your spiritual journey, each one of you, and circumstances, situations in the world outside. So when you will look at Brahma Baba's stage and then compare that, how was your beginning of journey, middle, and now it's the end. So what is your stage or what should be your stage? Or you think that whatever should be my stage is accurate, is perfect. Even Rama Baba said yes. But it's a very, very good way when you all have kept aim to follow the footsteps of Brahma Baba, then you have to look at all three aspects of your spiritual journey and what is happening outside in the world and how you are not only responding but also how you all are serving. How did Brahma Baba served? What was his spiritual journey? What was stage? The more you all will think on that, you will feel yourself very close to Baba. And then Baba said that Brahma Baba always said, remember Shiv Baba. And then Shiv Baba will always give example, look at Brahma Baba. So remembering Shiv Baba, looking at Brahma Baba. So same will happen with you. You will tell everyone to remember Baba, Shiv Baba. And Shiv Baba will say, look at the child. So then Baba said, can Baba say this? I said, I think so. That means Baba was asking if we are ready, that when Baba signal everyone towards each one of us, are we ready in the sense of whether our stage or our face and our sparkle. So it was a very beautiful way for Baba to tell us that how Brahma Baba signaled towards Shiv Baba to remember you also do that. Shiv Baba, because you are signaling, so Shiv Baba has to say, look at the child. So that is where it says that son shows father. Not only son shows father, but then also you are like your father. So father says, this is my sweet child. And children say, it's my sweet Baba. So very beautifully, very loveful conversation. And of course, lot of then love remembrances for all of you, including those, this time it's all overseas. Someone's birthday, someone's celebration, so many flowers. I think they are from USA, but sent by different Baba's children out of love for Baba. So lots of love remembrances to all of you and also those who sent love remembrances and offered flowers to Baba. Then Baba gave again very lovely drishti and Baba said, in the end, you all will have to be merged. Stays remain merged in Baba's love. And you will really be like lotus flower, untouched. Remain merged, so remain untouched by any kind of vibrations from outside world. That's Baba's blessing for us for today. Om Shanti. Today's topic, the footstep is victory.
What is victory? So I will say that whatever was happening both ways in the sense of creating or establishment, and then how world was responding, that some were just coming want to surrender to Baba, and there were some they were opposing also. There was a lot of opposition, but Baba became victorious. One is to take care of all those who were surrendering and creating a big family. Victory in the sense of taking all the responsibility, unlimited family. But internally, Baba's stage was becoming more of self sovereignty. He will observe, watch all scenes of drama, and we all have experienced that how we all go through different stages and do different games, right? Due to sanskar. So we are fully aware of them. And Baba remains cheerful, detached, very peaceful, sustaining children all the time. So internally, that everything, whatever will happen, is like victory. Internally, Baba never wanted everybody to blame anyone. Some of them were progressing, some were going up and down, doubt and faith. Mhm. Some were able to be trusty, some couldn't. But their stage never affected Baba. And for me, that's quite a, I thought that's the lesson we all have to learn. Generally, if we see our companions or within our spiritual family, up and down of someone's stage or different sanskars, our attention goes towards anyone's weakness. And but Brahma Baba was cheerful, very stable, and gave love and sustenance to everyone. Same will happen when we are in traveling. Mm. So whatever kind of obstacles were there on journey, but Baba was victorious. Internally, Baba never had a thought, how will it happen? Now what's going to happen? Mm. Partition of country was a big, big, big thing. uh, But he didn't have a thought, right? And you all heard the story that how they all were very safe. And when they had to leave Pakistan for India, mm, the government, Muslim government provided them with a ship and 1 year stuff. Go wherever you go, you can use it, because they said these are very, very pure people. They used to call them Pak. Pak. Pak is pure. Then they came to Mount Abu. Then towards the end, mm, whatever difficulties were there, victory was with Baba. And I think it is his victory that helped us to keep moving forward, keep following him, keep following. If he would have felt it's not going to work or defeated, mm, definitely it would have affected all of us. When they came to Mount Abu, you heard Anand Kishore, I think yesterday morning or day before.
almost everyone used to get sick. Like even now, when double foreigners go to Abu because the water. But Baba never even had a thought, what will happen to this till there was no money to buy medicine. So keep everyone like, okay, they will get medicine. Then Vishwa Kishore Bhau will go get a bottle of aspirin, cut it each tablet into 4 pieces, mix it in water, say drink it. But Baba will give sakash, Baba will go sit with children and make them feel you will be okay, you will be okay, everyone will be okay. So victory, this of course is recognition of God, God's work. So I'm just kind of trying to recollect that how, ஸோ not வெற்றி என்பது உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டது. that he was not affected by anything. பாபா வந்து எந்த விஷயம் வெளியில நடந்தாலும் ஆனால் பாதிக்கப்பட்டதே கிடையாது. என்ன வெளி உலகத்துல என்ன நடந்தாலும் பாபா எப்பொழுதும் சிரித்த முகத்தோடு இருந்தார், லேசாக இருந்தார். பாபா மிகவும் அன்போடு இருந்தார். பாபா எதை பற்றியும் கவலைப்பட்டதே கிடையாது. என்ன சாப்பாடு இல்ல, சப்பாத்தி பண்ண மாவு இல்ல, ரைஸ் அரிசி இல்ல சமைப்பதற்கு. ஆனால் பாபா எதை பற்றியும் கவலைப்பட்டதே கிடையாது. பாபா வந்து இப்பொழுதும் in different states start having வேற வேற மாநிலத்துல இருந்தவங்களுக்கு காட்சிகள் கிடைக்க ஆரம்பிச்சது. அப்போ பாம்பேல இருந்த ஒரு மாதா ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு ஒரு காசோலை அனுப்பினாங்க. அப்போ போஸ்ட்மேன் வந்து 11 மணிக்கு வருவாங்க. அதனால பாபா வந்து 11 மணிக்கு போய் வந்து ஏதானு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா பாபா எப்பொழுதுமே முகத்துல எதையுமே காட்டினதில்லை. அதை வந்து நிறைய சக்தி கொடுத்தது எல்லாருக்கும். And they thought that he might have quite worry about us. So they all went and go in the morning to forest. ஸோ எல்லாரும் அப்ப காலையில எப்படின்னா முரளி முடிஞ்ச உடனே காட்டுக்கு போவாங்க. அங்க நிறைய வந்து பழங்கள் இருக்கும், தண்ணி குடிப்பாங்க. அப்ப திரும்பி வந்து பாபாட்ட என்ன சொல்லுவாங்க, நாங்க வந்து ஃபுல்லா சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பாபாவுக்கு வந்து சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை, நாங்க பசியோட இருக்கிறோம் அப்படின்னு. ஆனா பாபாவினுடைய அந்த ஒரு வெற்றி அப்படிங்கிறது சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் வயதானவங்களுக்கும் கூட நிறைய சக்தியை கொடுப்பதாக இருந்தது. அப்போ இப்ப என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யாருக்குமே அந்த மாதிரி எண்ணம் இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு கடைசியில பாபா வந்து ரொம்ப அமைதியாக ஒரு ஏஞ்சலாக தேவதையாக நமக்கு அறிவுரை கொடுத்தார். யாரெல்லாம் உங்களை வந்து பழி பேசுறாங்களோ, உங்களை வந்து இகழ்ந்து பேசுறாங்களோ அவங்க எல்லாம் உங்களுடைய நண்பர்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால யாரை பற்றியும் நீங்க எதுவும் பேசாதீங்க. ஆனா நீங்க வந்து சுவதர்ஷன சக்கரதாரியாக இருங்கள். அப்ப யார் உங்களை பத்தி என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு நீங்க சிந்திக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது கீழ் வருவதற்கான ஒரு ஏணியாக இருக்கும். ஆனால் நாம வந்து மேலேறும் ஏணியிலேயே நம்ம போகணும். சோ பாபா இந்த 2 அறிவுரையை தான் ராத்திரி கிளாஸ்ல அன்னைக்கு 18 ராத்திரி கிளாஸ்ல இந்த 2 அறிவுரையை பாபா கொடுத்தார். இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான கதைகள். இன்றைக்கு வந்து பாபா சொன்ன மாதிரி ஆரம்பம், மத்தியமம், இறுதி அதை வந்து நாம் பார்க்கணும் நம்முடைய ஆன்மீக பயணத்துல. சோ பாபாவினுடைய முகத்திலிருந்து, அவருடைய ஸ்திதியிலிருந்து, அவருடைய தொடர்ந்து செல்லும் இந்த பயணத்திலிருந்து வெற்றியே எப்பொழுதும் பார்க்கப்படுவதாக இருந்தது. அதிலிருந்து நாம் அனைவரும் பராமரிப்பை எடுத்துக்கொள்வோம். ஓம் சாந்தி. Om Shanti, dear Moini Didi, and greetings to everyone. எல்லாருக்கும் ஓம் சாந்தி, தீதிக்கும் சாந்தி, எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறார். Surrounded with so many roses.
சோ இவ்வளவு ஆண் ரோஜாக்கள் நடுவுல நீங்க உட்கார்ந்திருக்கிறது பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பிரம்மா பாபா வந்து எப்படி சோ நீங்களும் கூட ஆன்மீக ரோஜாக்களின் மத்தியில இருக்கிறீங்க. சோ அதை வந்து பார்க்கும்போது நீங்களும் வந்து ஒரு சிறப்பான ரோஜாக்களை எல்லாம் எடுத்து செல்லும் These are not flower. These came for Baba. எடுத்து சொல்வதாக வந்து நீங்க இருக்கிறீங்க. ஆனா இந்த தீதி சொல்றாங்க இந்த மலர்கள் எல்லாம் பாபாவிற்காக வந்திருக்கு. பாபாவிற்கு படைக்காக வந்திருக்கு. தீதி சொல்றாங்க என்னுடைய கடமை பாபாக்கு இதெல்லாம் கொண்டு செல்வதுதான் என்னுடைய டியூட்டி தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கடமைதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பிரதர் சொல்றாரு நீங்க இங்க இருந்து இவ்வளவு அன்பா பாபா கொண்டு போறீங்க, அங்க பாபாட்ட இருந்து இவ்வளவு அன்பை கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு சொல்ற. நாங்கெல்லாம் ஆன்மீக ரோஜாக்கள் உங்களை சுத்தி இருக்கிறோம். அப்படிதான் நான் உணர்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பிரதர். அந்த உறுதியளிக்கப்பட்ட ஒரு வெற்றி, உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட வெற்றி அப்படிங்கிறது மத்தவங்க எல்லாம் வெற்றிக்காக போராடுவதை போல தெரியுது. ஆனால் வந்து பாபா அடைந்திருக்கிற வெற்றியில வந்து எந்த போராட்டமும் இல்லை. சோ இந்த மாதிரியான பாபா பிரம்ம பாபாவினுடைய ஒரு வெற்றி சுரூபமான, அதாவது போராடாமலேயே வெற்றி பெற்றார் பிரம்ம பாபா. அந்த சமஸ்காரத்தை எப்படி என்னுள் நான் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு கேக்குறேன். I don't know. I also feel there is no need to battle. என்ன தீதி சொல்றாங்க, நானும் கூட அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா போராடுவதற்கு எந்த அவசியமும் இல்லை. ஒண்ணு வந்து போராடுவது, இன்னொன்று அர்ப்பணம் ஆயிடுவது. நான் என்னுடைய புத்தியை பாபாக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன். அப்போ புத்தியை நான் பாபாக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன்னா நான் வந்து போராட வேண்டியதில்லை. ஆனால் நான் வந்து இன்னும் நான் இதை செய்யணும் அப்படின்னு நான் அந்த சுபாவத்தை வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து நிச்சயமாக போராடணும். அப்போ அதுல வெற்றி கிடைக்கும். ஆனால் இது சுலபமான வழி என்னன்னா கடவுளுக்கு நான் அர்ப்பணமாகி விடுவது. அப்போ வெற்றி என்னுடையதாகிடும். இது வந்து பயணம் அதன் கூடவே. அப்போ நாம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து போராடுறோம், அப்புறம் அர்ப்பணம் பண்றோம். ஆனா கடைசியாக பிரம்ம பாபா முழுமையாக அர்ப்பணமாகி இருந்ததால அவருக்கு போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதற்காகவும். மனிதர்கள் அவரை எதிர்த்த மனிதர்களோ அல்லது குடும்பத்திற்குள்ளேயோ யார் கூடயும் அவர் வந்து போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ நாமும் கூட போராடுபவர்கள் எல்லாம் நம்முடைய அர்ப்பணமான அந்த ஒரு மட்டம் எப்படி இருக்கு, எந்த அளவுல அர்ப்பணம் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். சோ எப்ப வந்து நம்மளுடைய சுபாவத்தையோ இல்ல மற்றவங்களுடைய சுபாவத்தையோ பார்க்கும்போது அந்த எண்ணத்தை பாபாவுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுங்க. அப்போ உங்களுடைய புத்தி வந்து வேற விதத்துல வந்து வேலை செய்யும். அர்ப்பணம் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய சரண்டர், நீங்க அர்ப்பணம் பாபாவுக்கு அந்த எண்ணத்தை அர்ப்பணம் பண்ண உடனேயே உங்களுடைய புத்தி வேற மாதிரி வேலை செய்யும். அப்போ உங்களால பார்க்க முடியும் நீங்க முந்தி எப்படி சிந்திச்சீங்க, அர்ப்பணம் பண்ண அந்த எண்ணத்தை அர்ப்பணம் பண்ண அப்புறம் நீங்க எப்படி சிந்திக்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நிச்சயமாக பாபாவினுடைய குழந்தைகள் எல்லாருமே இதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தணும். சோ நீங்க அர்ப்பணம் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய எண்ணங்களினுடைய அந்த தரம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத எல்லா குழந்தைகளும் உணர்ந்து பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்போ நிச்சயமாக வெற்றி என்பது இருக்கு. பிரதர் சொல்ற அர்ஜுனரோட நீங்க வந்து நீங்க அர்ஜுனர் அப்படின்னு சொன்னீங்க. நிறைய அர்ஜுனர் இருக்கிறாங்க. ஆனா நீங்க வந்து எதுவுமே போராடாத ஒரு அர்ஜுனர் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்ப தீதி சொல்றாங்க என்னால போராட முடியாது, என்னால யார் கூடயும் எதிர்த்து கூட வந்து ஒரு தர்க்கம் கூட செய்ய முடியாது, ஆர்கியூ. எது வந்து சுயமரியாதை, எது சரியானது அதை சொல்ல முடியும். ஆனால் நான் போராடுவதில்லை. பிரதர் கேட்கிறார் எப்படி வந்து நாங்க உதவி செய்து கொள்ள முடியும். ஏன்னா நீங்க பார்த்திருக்கீங்க நிறைய சகோதரர்கள் சகோதரிகளை. அப்போ
அவங்க வந்து கொஞ்சம் போராடுவதை நீங்க பார்க்கும் பொழுது பாபா சொல்ற மாதிரி இப்போ பக்தர்களை பார்ப்பதை செய்வதை வந்து என்னால் பார்க்க முடியல, பக்தர்கள் அழறதை என்னால கேட்க முடியல அப்படின்லாம் வந்து பாபா சொல்றாங்க. அதே மாதிரி பிராமணர்கள் வந்து போராடும் போது அழறதை பார்க்கும் பொழுது தீதி நீங்க வந்து எப்படி பண்றீங்க, எப்படி அதை பாக்குறீங்கன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப தீதி சொல்றாங்க, ஒரு காலம் வரும் அவங்களும் வந்து சரண்டர் பண்ணுவாங்க, பட் அர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சில மனிதர்கள் எப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுப்பாங்க. ஆனா வந்து அப்ப நீங்க ஆனா தீதி வந்து சொல்றாங்க, நீங்க அன்பாகவும் கொஞ்சம் லேசாகவும் இருந்தீங்கன்னா எல்லாமே சுலபமா இருக்கும். தீதி சொல்றாங்க, எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு நிச்சயமாக மாறுவாங்க. நான் வந்து பிரம்மா பாபாவை போல கற்றற்ற ஒரு பார்வையாளராக இருந்து சாகாஷ் கொடுக்க நான் முயற்சி செய்றேன். ஒரு வெற்றியை பற்றி பேசுறேன். எல்லாருமே நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் வந்து ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்குறேன். எல்லாருமே போராடுறாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனாலும் கூட அவங்க கடைசியா அர்ப்பணம் பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கும் தெரியும். Baba knows about the cries of everyone and he must பாபா வந்து எல்லாருடைய அழுகையும் பாபாவுக்கு வந்து தெரியும். பாபா எல்லாருக்கும் உதவி செய்றாங்க. நிறைய அன்பு கொடுக்குறாங்க. ஒரு வாட்டி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, ஒரு ஆத்மா வந்து நிறைய குழப்பங்கள், ஒரு கலைப்பு இதெல்லாம் அவங்க அனுபவம் பண்றாங்க. இப்ப வந்து என்னால இமெயில் எழுத முடியல. அதனால நான் வந்து ஒரு பேசி சில வார்த்தைகளை பேசி அதை வந்து ஒரு தகவலாக அனுப்புறேன், மெசேஜ் அனுப்புறேன். என்னுடைய சிந்திக்கும் விதத்தை நான் வந்து மாற்றிக்கொள்ளணும், நான் வந்து அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த வார்த்தைகளையே அந்த ஆத்மா வந்து சொன்னாங்க. சோ இது வந்து அவங்கவங்க வந்து உணர்ந்து பார்க்கணும். ஆனா நம்முடைய கடமை என்னன்னா எல்லாருக்கும் ஆதரவு கொடுக்கணும், அன்பு கொடுக்கணும். அவங்க வந்து நமக்கு சொந்தம், நாம் எல்லாரும் ஒண்ணு அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை வந்து நாம கொடுக்கணும். ஆனா பிராமணர்களுக்கு நம்முடைய கடமை வேற, பக்தர்களுக்கு நம்முடைய கடமை வேற. ஆனா பிராமணர்களுக்கு நாம் நிறைய அன்போடு இருக்கணும், அரவணைக்கணும். ஒரு தரம் வந்து ஒரு சீனியர் பிரதர் இருந்தாங்க, சகோதரர். அவருக்கு நிறைய உடல் ரீதியில நல்ல பிரச்சனை இருந்தது. ஆனா அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்வார். ஏன்னா அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் போவாரு. ஏன்னா நான் இப்ப கணக்கை முடிச்சுட்டேன்ல, நான் நல்லா இருப்பேன். எதை எப்ப என்ன நடந்ததுன்னு ரொம்ப சிந்திக்காம இது முடிஞ்சிடுச்சு இல்லையா, இப்ப நான் நல்லா இருப்பேன். இப்ப எனக்கு உடம்பு நல்லா ஆயிடுச்சு இல்லையா, நான் எக்கேத்துக்கு சேவை பண்ணுவேன். இப்ப இவ்வளவு நடந்தது அப்படின்னு நினைக்காம அப்படி பேசவே மாட்டாரு எப்பயுமே. எப்போதுமே வெற்றியினுடைய வார்த்தைகளை தான் பேசுவார். இப்ப நான் நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்னு. சில போர் நடக்குது, சில கணக்குகள் தீர்க்கப்படுது அப்படின்னா, இப்ப நான் நல்லா இருக்கிறேன். இது வந்து ஒரு தைரியம். இது வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு உற்சாகத்தையும் ஊக்கத்தையும் நம்ம மற்றவர்களுக்கு அளிக்கணும். அப்போ பிரதர்ஸ் கேட்கிறார், ரொம்ப கடினமான கேள்விகளை நான் உங்களுக்கு கொண்டுட்டு வரேன். ஏன்னா உங்களுடைய பயணம் வந்து மத்தவங்களை விட ரொம்ப சுலபமாக இருக்கு. முதல்ல நான் பாபாவை வந்து மதுபன்ல பார்க்கும் பொழுது நான் 1 வருஷம் தான் ஞானத்துல வந்து ஆச்சு. அப்போ என்னுடைய எதிர்காலம் வந்து வெள்ளியுகம் தான். அப்போ பாபா சொல்வாரு, உங்களுக்கு எந்த வீணான எண்ணங்களும் இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்வாரு. ஐயோ எனக்கு இவ்வளவு எண்ணங்கள் இருக்கு, உடல் உணர்வு இருக்கக்கூடாதுன்னு பாபா சொல்வாரு. எனக்கு இவ்வளவு இருக்கே. அப்போ பாபாக்கு பக்கத்துல இந்த மாதிரி பாபா சொல்வார். ஆனா எனக்குள்ள இப்படி இருக்கும். அப்போ நீங்க பாபாக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்தீங்க. அப்போ வந்து நான் பிரெஞ்சு பேசுறேன், இங்கிலீஷ் தெரியாது. அப்போ பாபா வந்து எனக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுத்தாங்க. நான் வந்து வெள்ளியுக ஆத்மாவான்னு கேட்டேன். வந்து அவங்க வந்து சிரிச்சாங்க. பாபாவுக்கு வந்து அவருடைய கேள்வி புரியல. அதனால பாபா திரும்பி சொல்ல சொன்னார். நான் வந்து வெள்ளியுக ஆத்மாவா, நான் இன்னும் போராடி கொண்டிருக்கிறேனே அப்படின்னு கேட்டார். ஆனா பாபா வந்து
and he put his பாபா two வந்து hands right in front of பாபா me, கதியில and இருந்து his eyes came out அகர்ந்து of his body, and he was கை like, ரெண்டு "Nee." ரெண்டு கையும் இவர் Okay, தோள் மேல okay, வச்சுட்டு okay. பாபா இல்ல 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 அப்படின்னு His hand சொன்னாங்களாம். jumped out, அப்போ and he said, பாபா "No, no, வந்து no, no, no." And he குதிச்சு was laughing. கதியிலேருந்து Everybody was குதிச்சு வந்து laughing குழந்தைய for me பிடிச்சிட்டாங்களா இவன் because பிரதர் why? எரிக் பிரதரை. Because it was not a good அப்போ question for Baba, and he gave me a long blessing and a பாபா வந்து victory அவ்வளவு and faith. வெற்றியை பற்றி அவ்வளவு And நீளமான because ஒரு of faith, ஆசீர்வாதத்தை I பாபா got கொடுத்தார். victory. அப்போ And it was really such a beautiful blessing because I was அது ரொம்ப convinced ஒரு சூட்சமமான ஒரு Now you are a victorious அஹ், person. thank you, ஆசீர்வாதம் Baba, வெற்றியை for giving me பற்றி that பாபா blessing. தீதி வந்து கேக்குறாங்க, இப்ப நீங்க வெற்றி It took ரத்தினம் many இல்லையா years அப்படின்னு because கேக்குறாங்க. அப்ப பல வருடங்கள் you ஆனது hear அப்படின்னு a lot சொல்றாரு from பிரதர். Brahmins பிராமணர்கள் telling கிட்ட that they இருந்து have children, யாரெல்லாம் குடும்பத்துல இருக்காங்களோ sometimes குழந்தைகளோட facing இருக்கிறாங்களோ, challenge with money, சோ with அப்போ health. I see பணத்தினால Mataji's இல்ல getting very old, ஆரோக்கியத்துல very எல்லாம் நிறைய unwell. சவால்கள் வருது. And some lack courage, maybe, I don't சில know, or faith. மாதாக்கள் கூட அந்த And மாதிரி some find it more எதிர்நோக்குறாங்க. difficult. அப்போ And அவங்களுக்கு for கொஞ்சம் them, I சிரமமாக think, கூட இருக்கு. and I like what you said about surrender. அப்போ நீங்க They அர்ப்பணம் find it அப்படிங்கறத பத்தி really நீங்க சொல்லும் worth it பொழுது to make everybody feel victorious. so எல்லோருமே வந்து ஒரு வெற்றி சுரூபமாக உணர்வதற்கான அந்த வழிகளை உங்கள்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா, சவால்கள் இருக்கும். இன்னைக்கு கூட வந்து கேட்டாங்க, இப்போ எனக்கு வந்து கூப்பிட்டுருந்தாங்க கனடால இருந்து, அடிக்கடி பேசுவாங்க. நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்கேங்க, நான் இருக்கேன், நான் நல்லா இருக்கேன், பாபா என் கூட இருக்கிறார், இப்படி நிறைய நம்பிக்கையோட வந்து பேசுனாங்க. நிறைய தைரியம் இருக்குது. அப்ப சொன்னாங்க, தீதி சொன்னாங்க, உடல் வந்து ரொம்ப மதிப்பு மிக்கது, நீங்க பாபாவை நினைவு செய்ய முடியும். அப்ப தீதி என்ன சொல்றாங்க, நீங்க எல்லாரும் பாபாவினுடைய குழந்தைகள். இன்னைக்கு பாபா சொன்ன மாதிரி நீங்க பாபாவினுடைய அன்புல மூழ்கி இருங்க, ரொம்ப சிந்திக்க வேண்டாம், என்ன நடக்கும், எப்படி நடக்கும். டிராமாவை நாடகத்தை வந்து பாருங்க, பார்வையாளரா பாருங்க. என்ன சின்ன முயற்சி நாம் செய்தால் கூட நிறைய பிராப்தி இருக்கு. சின்ன ஒரு துறவரம் இருந்தாலும் கூட நிறைய அதிர்ஷ்டம் இருக்கு. ஏன்னா பாபா நம்ம எல்லாருக்கும் நிறைய கொடுக்கிறார். ஆனா நிறைய வந்து பாபா கிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொண்டே இருங்க, எதையும் சந்தேகப்பட வேண்டாம். ஏன்னா சந்தேகம் அப்படிங்கிறது என்ன, நம்ம நிறைய எதிர்காலத்தை பத்தி நினைக்கிறோம். ஆனா பாபா என்ன சொல்றாரு, இன்றைய நாளை பற்றி சிந்திங்க, இன்னைக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு செய்யுங்க, நாளைக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கூட நான் சிந்திக்கிறது இல்லை அப்படின்னு தேவி சொல்றாங்க. பிளான் பண்ணலாம், நீங்க வந்து திட்டமிடலாம், ஆனா பாபா நம்மோடு இருக்கிறார். சர்வசக்திவான் பாபா என்னோட இருக்கிறார். அவர் எல்லாத்தையும் பாக்கியத்தை அருள்பவர். அவர் வந்து நமக்கு ஆன்மீக பிறப்பை கொடுத்திருக்கின்றார். நாம் ஆன்மீகமாக பிறந்திருக்கின்றோம், பாபாவின் ஞானத்தின் மூலம் பிறந்திருக்கின்றோம். சோ அவர் அந்த பொறுப்பை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார், அவர் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார். பணமும் கூட சிலப்ப வந்து நாம் எப்படி வந்து அதை பராமரிக்கின்றோம், அதாவது எப்படி நாம் அதை பயன்படுத்துகின்றோம், உடல் அல்லது பொருள் அல்லது உறவு முறைகள் எல்லாத்தையுமே நாம எப்படி நிர்வாகிக்கிறோம் அப்படிங்கறது இருக்கு. பாபா எல்லாரையும் வந்து பாத்துக்கிறாங்க, யாருக்கு எது வேண்டுமோ அவசியமாக இருக்கோ, அதனால நம்பிக்கை சொல்றார், அர்ப்பணமான புத்தி, அதன் கூடவே நம்பிக்கையுள்ள புத்தி, அர்ப்பணமான புத்தி ரெண்டும் இருக்கும் பொழுது நீங்க பாபாட்ட இருந்து ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்தீங்க, ஆரம்பம் மத்தியமம் கடைசி. இதை பத்தி நீங்களும் கூட சிந்தனை பண்ணிருக்கலாம். என்ன வந்து பாபா சொல்ல வரார், நாம இந்த ஆரம்பம் மத்தியமம் இறுதி இதை வச்சு நாம என்ன செய்யணும் பாபா நினைக்கிறார், அதுல என்ன ரகசியம் இருக்கு. தீதி சொல்றாங்க, ஒண்ணு வந்து நமக்கு நம்ம உள்ள நடக்கிற அந்த பயணம், இன்னொன்னு வெளி உலகம். எப்படி வந்து வெளியில நடக்கிறதையும் வச்சுக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ள அவர் ஜேர்னிலையும் ஒரு பயணத்திலையும் போயிட்டு இருந்தார் அப்படிங்கறத நம்மள பார்க்க சொல்றார் பாபா. பிரம்மா பாபா இப்ப வந்து அமெரிக்கால கூட வந்து வெளியில நிறைய என்னென்னமோ நடந்துட்டு இருக்கு, எல்லாரும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பயணத்தை வந்து நீங்க நல்ல விதத்துல வச்சிருங்க. நீங்க என்ன செய்யணுமோ, இல்ல சாக்காஷ் கொடுக்கணுமோ,
அதற்காக சிறப்பான தியானம் செய்யறோமோ அதையெல்லாம் செய்து கொண்டிருங்க. ஒரு பற்றற்ற பார்வையாளராக இருங்க. என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறதையும் பாருங்க. அப்ப பாபா நம்ம என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாருன்னா மேட்ச் பண்ண சொல்றேன். ஏன்னா பாபாவினுடைய காலடிகளை நாம் பின்பற்றணும்னு நினைக்கிறோம். அவருடைய சன்ஸ்காரங்களை நாம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா நமக்கு இப்போ நம்ம முன்னாடி இந்த கதைகள் நடக்குது. வெளியில வந்து உளவு நடக்குது. தீதி வந்து இன்னொரு நேரத்துல நான் வந்து ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க தீதி. ஏன்னா எரிக் பிரதர் கேட்கறது வந்து நிச்சயமாக உண்மையான கேள்விகள். ஏன்னா ஆரம்ப காலத்துல ஜெகதீஷ் பாயும் நானும் கலிபோர்னியால இருந்தோம். பிராமணர்கள் வந்து கேள்வி கேட்டாங்க. So the Jagdish Bhai was sharing the difficulties. And I could ஜெகதீஷ் பாய் வந்து அந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் வந்து பகிர்ந்து கொண்டாங்க அப்போ. ஆனா வந்து தீதிக்கு எதுவுமே ஞாபகம் வரல இப்போ அப்படின்னு சொல்றாங்க. சில மனிதர்கள் வந்து கடினங்களை எல்லாம் ஒரு பட்டியல் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஆனா எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் ஞாபகம் இல்லை. முந்தி கடினங்கள் இருந்தது. ஆனா அதெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு இல்லையா? நல்ல விஷயங்களை இதையெல்லாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஆன்மீகமா பார்க்கும்போதும் நல்ல மனதுக்கு நல்ல உணர்வுகளை கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை நினைவு வைத்துக் கொள்வதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஆனா சில மக்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் வச்சிருப்பாங்க. ஆனா எனக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா எனக்கு வந்து அதையெல்லாம் வந்து தேவையில்லாதது கடினங்கள் அதையெல்லாம் வந்து நினைத்தே பார்க்க வேண்டாம். சில பேர் வந்து கடினங்கள் இருந்திருந்தா கூட எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுது இல்லையா? என்ன எவ்வளவு உடம்புக்கு சரியில்லாம இருக்கிறப்ப கூட இருந்தாலும் எல்லாரும் மலர்கள்லாம் கொண்டு வராங்க. அதை பார்க்கிறோம். அப்பயே நல்லதும் நடக்குது இல்லையா? ஏன்னா எனக்கு வந்து சந்தோஷமாக அன்பாக இருக்கணும். ஏன்னா எனக்கு வந்து துக்கத்தை எடுப்பதோ அல்லது கொடுப்பதோ அதுல வந்து ஆர்வம் இல்லை. சோ எல்லோருமே அதன் மூலம் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். சோ நம்முடைய வெற்றியை இன்றைக்கு ராத்திரி நாம் கொண்டாடுவோம் அப்படின்னு பிரதர் சொல்றார். சிஸ்டர் காயத்ரி உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். பிரதர் எரிக்கு வந்து நன்றிகள். சோ பாபா கிட்ட நீங்க அன்னைக்கு சொன்ன வெள்ளியுக ஆத்மா, அதற்கு பாபா சொன்ன அந்த பதில் அந்த கதையை வந்து யாரெல்லாம் புதுசா வந்திருக்காங்களோ சில பேர் கொஞ்சம் போராட்டத்துல இருக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் உற்சாகம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பிரதர். காயத்ரி சிஸ்டர் என்ன சொல்றீங்க? பாபா வந்து தங்ககத்துக்கு வாங்கணுங்கிறதாக நான் நினைக்கிறேன். சோ பாபா வந்து அந்த ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தார். அதாவது உங்களுடைய வெற்றி அப்படிங்கிறது உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட வெற்றி.